رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابو القاسم محمد والطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین قضاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران حسینی شہنت قرار۔ میں نے کہا کہ بے کے نقطے سے شروع کروں گا، حالانکہ میں نے شروع کرنا تھا امام حسین سے، مگر آپ نے نعرے حیدری لا کے بتایا کہ علی اور حسین میں کوئی فرق نہیں۔ مولانا محمد وآخرنا محمد وآخرنا محمد۔ نام علی وہ ہے جو گناہوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ واہ، اسی لیے اس بزم میں آنے کے بعد اگر گناہوں سے ناپاک بھی رہتا ہے تو پاک ہو کے اٹھتا ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو انسان کو یہاں بھی کامران بناتی ہے اور وہاں بھی کامران بناتی ہے۔ واہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم پوری زندگی اپنی عبادتوں میں گزار دیتے ہیں مگر ہمیں نہیں پتا کہ یہ عبادتیں ہماری قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں، یہ نماز قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ اور میں کسی اور کی تو بات نہیں جانتا، میں اپنی بات جانتا ہوں کہ ادھر نماز میں نیت کھڑی ہوئی اور شیطان غالب ہو جاتا ہے، جتنے خیال ہیں سب ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ عبادت جس کے اندر جو پیور نہیں ہے، جس کے اندر ملاوٹ ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ اگر قبول کر لے تو مالک کا کرم ہے، ورنہ ہماری عبادتیں اس لائق نہیں ہیں کہ معبود جو ہے ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ واحد یہی ایک عبادت ہے جس کا یقین ہے کہ قبول ہوگی کیونکہ یہ پیور ہے۔ ادھر ذاکر مصائب پڑھتا ہے، آپ کے اندر لاکھ پریشانی ہو، آپ کا بیٹا گھر پہ بیمار پڑا ہو، اماں بیمار ہو، پیسے کی تکلیف ہو، گھر میں کھانا نہیں بنا ہو، مگر ذاکر مصائب پڑھتا ہے، آپ سب کچھ بھول جاتے ہیں، صرف ذہن کربلا میں ہوتا ہے۔ ذہن صرف کربلا میں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ کربلا میں ہوتا ہے تبھی آنسو نکلتے ہیں۔ اگر ذہن وہاں نہ ہو تو کبھی آنسو نکلے ہی نہ۔ آنسو نکلنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا ذہن وہی ہوتا ہے۔ یہ مجلسیں جو ہیں یہ حسین سے منسلک ہیں۔ کون حسین؟ حسین کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ حسین وہ ہے جس نے ہر فرق کو مٹا دیا، ساری دیواروں کو گرا دیا۔ مذہب کی دیوار کو حسین نے گرا دیا، رنگ کی دیوار کو، کالے اور گورے کی دیوار کو حسین نے گرا دیا، زبان کی دیوار کو حسین نے گرا دیا، سرحدوں کی دیوار کو حسین نے گرا دیا۔ ساری دیواروں کو جب گرا دیا تو کسی نے کہا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہے ہمارے حسین۔ ساری دیواروں کو حسین، کسی کو تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ یہ وہ ہے جو دوسروں کے لیے پریرنا ہے۔ حسین کسی سے پریرنا نہیں لیتا بلکہ حسین خود پریرنا ہے۔ گاندھی جی کہتے ہیں اگر حسین نہ ہوتے تو ہمیں آزادی نہ ملتی۔ دنیا کا کون ایسا رائٹر ہے جس نے حسین کے شان میں کیا کہتے ہیں قصیدے نہیں کہے؟ ہر ایک نے حسین کے شان میں، اور آج بھی ہر قوم و ملت کربلا محلہ جاتی ہے۔ 60 لاکھ جاتا ہوگا، 70 لاکھ جاتا ہوگا حج پہ، 5 کروڑ 6 کروڑ آدمی اربعین کے موقع پہ جاتا ہے امام حسین کے روضے پہ، اور صرف مسیحیہ نہیں جاتا بلکہ ہندو بھی جاتا ہے۔ نیلسن منڈیلے کا پوتا اور گاندھی جی کا پوتا دونوں اس بار اربعین پہ وہاں پہنچے تھے، دونوں کا انٹرویو کا ٹیلی ویژن پہ تھا۔ اسے پوچھا کہ آپ یہاں آئے کیوں آئے، آپ تو ہندو ہیں؟ کہا میرے دادا نے کہا تھا کہ دیکھو بیٹا زندگی میں ایک بار ضرور جانا، تو میں ایک بار آیا تھا، اب ہر سال آتا ہوں، اب ہر سال آتا ہوں۔ تو حسین وہ شخصیت ہے جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ حسین وہ در ہے جس پہ اگر حیوان آئے تو انسان بن جاتا ہے، انسان آئے تو مسلمان بن جاتا ہے،
और मुसलमान आए तो सलमान बन जाता। آہا ये हुसैन का शरफ है। हुसैन देते ही नहीं अपना पराया देखकर। जॉन ने तो कहा था, आका आप हमें इजाजत नहीं दे रहे कि मेरा खून काला है, मेरे खून में बदबू है, मैं हबशी हूँ। गले से लगा लिया, तूने मेरे नफ्स पे बात दुखती रख पे हाथ पे, जाओ राह खुदा में शहीद हो जाओ। तो ये हुसैन वो है। वहबे कल्बी से क्या ताल्लुक था इस्लाम से? ईसाई मजहब का मानने वाले थे, हैं? मगर हुसैन के लिए अपनी जान निछावर कर दी, अपना गला कटा दिया। क्यों? क्योंकि हुसैन वो शख्सियत है। हुसैन ने इंसानियत को बढ़ के आगे का बचाया, सिर्फ रोजा नमाजी नहीं बल्कि इंसानियत को बचाया। जब यजीद ने कहा कि ये रिश्ता विश्ता कुछ नहीं है, सिर्फ औरत और मर्द का रिश्ता है और कोई रिश्ता नहीं, बहन के साथ अब तुम सो सकते हो, बहन के साथ निकाह कर सकते हो। तो जब ये कहा तो इसका ताल्लुक हर कौम और मिल्लत, हर मजहब से है। कोई हिंदू ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी शादी उसकी बहन से करा दी जाए। कोई ईसाई ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी शादी उसकी फूफी से करा दी जाए। तो ये रिश्तों को उसने खत्म कर दिया। तो हुसैन खड़े होकर देखो, अभी इंसानियत का वारिस जिंदा है, अभी इंसानियत का वारिस जिंदा है। सारी कौम बोली, हुसैन आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए, हम हमारे साथ आपके साथ हैं। तो हुसैन ने इंसानियत को बचाया। तो लोगों ने कहा कि हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। हाँ, दादाना ने हुसैन मजलूम करबला इंसानियत को बचाने के लिए हुसैन अपने जानिसारों को लेके 2 मुहर्रम को वालिद करबला हुए। वो वक्त भी आया कि इधर शब आशूर आती है और हुसैन अब्बास से कहते हैं, अब्बास एक शब की मोहलत ले लो, हम रात इबादत में गुजारना चाहते हैं। एक शब की मोहलत मिली। हुसैन ने इबादत में अपने इबादत में सर्व की, असाब को बुलाया, देखो ये मेरे खून के प्यासे हैं, इन्हें तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, जो जाना चाहता है चला जाए। मगर कोई न था जो हुसैन को छोड़ के जाता। तो हुसैन ने क्षमा कबूल कर दिया, शायद मुझसे शर्मिंदा हो गए। मगर जब फिर भी कोई न गया तो हुसैन को कहना पड़ा कि जैसे असाब मुझे मिले, न मेरे नाना को मिले, न मेरे बाबा को मिले, न मेरे भैया को मिले। हाँ, दादाना ने हुसैन मजलूम का मिला। इधर सूरज नमूदार होता है, अकबर से कहते बेटा अकबर जाके गुलदस्ते अजान पे जाके अजान दो। अली अकबर का अजान देना था कि हजारों तीर यजीद के जानिब से चले। मुख्तसर सा लश्कर था, आधा लश्कर खत्म हो गया। अब बाजार कुर्बानी गर्म होता है, अंसारों और असाबों की बारिश शुरू होती है। कभी हबीब का लाशा उठा के लाए और हुसैन रो दिए, कभी ज़ौरक़ैन की मैयत उठाई हुसैन रो दिए, कभी शहीद का लाशा उठाया हुसैन रो दिए, कभी हुल का लाशा उठाया हुसैन रो दिए। जब अजीज अकरबा की बारी खत्म हो गई तो अब जब अंसारों की बारी खत्म हो गई तो अजीज अकरबा की बारी शुरू हुई। अब कभी और मोहम्मद का लाशा उठा के लेके आए और हुसैन ने गिरिया किया। कभी कासिम का पामाल लाशा अपनी हवा के दामन में समेटा, कहते हुए नजर आए बेटा कासिम तुमसे हुसैन बहुत शर्मिंदा है, तुम्हारी लाश की हुर्मत को भी बचा न सका। कभी अली अकबर के सीने से बर्छी का फन निकाला और ये कहते हुए नजर आए अकबर भैया अब्बास के शाने कटने से, भैया अब्बास के मरने से तो मेरी कमर टूट चुकी थी, तुम्हारे मरने से मेरी आंखों की बिनाई चली गई। अब हुसैन के पास कोई मोनिश आवर नहीं है, कोई हुसैन का तना सा लश्कर खत्म हो गया, बस हुसैन है और हुसैन का जवां लाल अली अकबर है। कौन अली अकबर? वो जो हुसैन के नाना को मुशाहिबे था। जब हुसैन को अपने नाना की ज़ियारत को मुश्ताक होते थे तो अपने लाल अली अकबर को देख लिया करते थे। इधर बार बार आके इज्जत बेगा मांग रहे हैं, मगर हुसैन ये कहते हुए नजर आ रहे बेटा तुम तो मेरे नाना के शबी हो, मैं तुमको कैसे इजाजत दे दूं। बस अली अकबर ने कहा बाबा अगर आप मुझे इजाजत न दीजिएगा तो कौन है जो मख्तल में जाएगा, सिवाय आप क्यों मेरे तो कोई नहीं बचा। का अच्छा का जाना चाहते हो तो मुझसे ज्यादा हक तुम्हारी फूफी का तुम पे है। फूफी ने तुम्हें चक्की पीस के पाला है, जाके पहले फूफी से इजाजत दे लो तो मैं तुम्हें इजाजत दे सकता हूँ। आए हम फूफी की बारगाह में, फूफी अम्मा आपने हमेशा मेरे हर सवाल को पूरा किया है, आज अली अकबर आपसे जिंदगी का आखिरी सवाल करने आया है, देखिए इनकार मत कीजिएगा। कहा बेटा मैंने कभी इनकार किया है, अगर मेरे लिए मुमकिन होगा तो मैं जरूर पूरा करूंगी। हाँ, अकबर ने कहा फूफी अम्मा मेरा बाबा बस तना रह गया है, मुझे जंग की इजाजत दीजिए।
फिर ज़ैनब कहती है कि बेटा ये क्यों नहीं कहते तुम मौत की इजाजत मांग रहे हो। किसी माँ ने अपने बेटे को मौत की इजाजत दी है, मरने की इजाजत दी है, तो मैं तुम्हें मरने की इजाजत दूं। बस अजीब जुमला अली अकबर ने कहा, क्योंकि अम्मा मत दीजिए इजाजत, मगर जब मैशर में दादी आपसे सवाल करेंगी हुसैन ज़्यादा अजीज था या अली अकबर, तो आप क्या जवाब दीजिएगा। ये दुखती रग पे अली अकबर के जुमले ने ज़ैनब के रग पे हाथ रख दिया। जाओ बेटा खुदा हाफिज। इधर फूफी ने रुखसत किया। रावी लिखता है मौला अली अकबर खैमे से ऐसे निकले जैसे भरे घर से जनाजा निकलता है। रावी लिखता है कि बार बार खैमे का पर्दा उठता था तो बार बार गिरता था। अली अकबर चाहते थे खैमे से निकले, कभी उम्मे लैला बढ़ के दामन थाम लेती थी, बेटा न जाओ जो गया है लौट के ना आया। कभी सकीना बढ़ के दामन थाम लेती होगी, भैया न जाओ जो गया है लौट के नहीं आया। अली अकबर रुखसत हुए, आए हैं बाबा के पास। बाबा अब आप भी सवार कर दीजिए, फूफी ने तो इजाजत दे दी। इधर अली अकबर को इमामा पहनाया, नाना का इमामा पहनाया, बाबा की तलवार दी, रुखसत किया, कहा देखो देखो, और दुआ हाथ उठा के आसमान पे दुआ की, पालने वाले गवाह रहना, आप तेरी बारगाह में उसको भेजना जो तेरे नबी से मुशाबे है। जाओ बेटा अली अकबर खुदा हाफिज। जब तक सामना रहे मुड़ मुड़ के देखते रहना। अली अकबर कुछ आगे बढ़े थे, देखा बूढ़ा बाप पीछे पीछे चला आ रहा है। कहा बाबा अभी तो रुखसत कर दिया था, ये पीछे आने का सबब क्या है। कहा बेटा काश तुम साहिब औलाद होते तो समझ सकते, मैं पीछे पीछे क्यों आ रहा हूँ। जाओ खुदा हाफिज। अली अकबर आए हैं मैदान में, जंग लड़ना शुरू की। इधर पिज्जा से कहती है उम्मे लैला जाओ जा मेरे वालियो वारिस के चेहरे की तरफ देखते रहना, मेरे बेटे पे कोई मुसीबत का वक्त आएगा तो बाप का चेहरा बदल जाएगा। इधर पिज्जा हुसैन की तरफ देख रही है, हुसैन की चेहरे की रंगत कुछ बदली, दौड़ी दौड़ी आई, शहजादी गजब है, आपके लाल पे कोई मुसीबत का वक्त है। इधर पीछे पीछे हुसैन दाखिल हुए। ऐ उम्मे लैला मैंने नाना से सुना है कि माँ की दुआ बेटे के हक में मुस्तजाब होती है, तुम अपने लाल के हक में दुआ कर दो। मेरा लाल 3 दिन का भूखा हो प्यासा है, उसके सामने कोई बहादुर एक शजा बहादुर आया है, मगर मेरा बेटा 3 दिन का भूखा हो प्यासा है, तुम्हारी दुआ मुस्तजाब होगी, अपने बेटे के हक में दुआ कर दो। उम्मे लैला ने बीवियों को इकट्ठा किया। ऐ रुकैया रबाब, ऐ ज़ैनब उम्मे कुलसूम आओ, मैं दुआ करती हूँ तुम आमीन कहना। उम्मे लैला ने दुआ करनी शुरू की। ऐ यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले, मेरे लाल को मुझसे वापस मिला दे। दुआ मुस्तजाब हुई। अली अकबर फतेह हो के वापस आए। अज़ादारों, अगर कोई कामयाब हो के लौटता है तो उसे इनाम दिया जाता है। हुसैन ने हमेशा अली अकबर से पूछा बेटा कोई सवाल हो तो बताओ, मगर अली अकबर हमेशा ये कह देते थे बाबा मैं क्या सवाल करूं, क्योंकि अम्मा हर सवाल को पूरा कर देती है। आज वो वक्त आया जब अली अकबर ने एक सवाल अपने बाबा से किया, बाबा बाबा अगर थोड़ा सा पानी मिल जाता तो मैं इन लाइनों को दिखा देता, मैं हैदर करार का पोता हूँ, मैं अब्बास का भतीजा हूँ। मुझे सुनना था। हुसैन ने गर्दन को झुका लिया और कहा बेटा जाओ मेरी जबान में डाल दो। हुसैन अली अकबर ने अपने बाप की जबान डाली, फौरन खींच ली। बाबा आपके जबान में तो कांटे पड़े हैं। मैं कहूँगा अली अकबर तुम तो इतने प्यास है, हुसैन की प्यास से बढ़ के किसकी प्यास है। जाओ दादा तुम्हें कौसर पे सैराब करेंगे। इधर अली अकबर को रुखसत किया, खैमे में दाखिल हुए। देखो उम्मे लैला आप दुआ ना करना। अली अकबर लड़ने आए, कहाँ तक लड़ते, लड़ गए आधा में घिर गए, कोई तलवार मार रहा है, कोई नायला मार रहा है। अली अकबर से घोड़े पे संभला न गया। अब तक जो शहीद गिरा हुसैन को मदद के लिए बुलाया, मगर वही शहीद है जिसने हुसैन को मदद के लिए आवाज नहीं दी, बल्कि कहा बाबा मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। ये आवाज का सुनना था। अली अकबर के लाशे की तरफ चले हैं हुसैन।
اور یہ کہتے ہوئے چلے بیٹا علی اکبر عباس کے مرنے سے خبر تو پہلے ٹوٹ گئی تھی، تمہارے مرنے سے میرے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، بیٹا مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، بیٹا آواز دو، علی یا علی مدد، یا علی کہتے جا رہے، پتہ نہیں اپنے بابا علی کو بلا رہے یا اپنے لال علی کو بلا رہے، یا علی کہتے جا رہے ہیں۔ ادھر چلے راوی لکھتا ہے اپنے کونی کے ساتھ لاش علی اکبر تک حسین پہنچے، جمال لال ریڑیاں رگڑ رہا تھا، سینے پہ ہاتھ تھا، کہا بیٹا یہ سینے پہ ہاتھ رکھنے کا سبب کیا ہے؟ کہا بابا سینے میں برچی کی ہڈی ٹوٹی رہ گئی ہے، درد مارے ڈال رہا ہے، کہا گھبراؤ مت بیٹا میں ابھی تمہاری مشکل آسان کر دیتا ہوں۔ ادھر دونوں زانووں کو زمین کربلا پہ ٹیکا، نجف کا رخ کیا، یعنی مدد کہا بابا میری مدد کو آئیے بابا میری مدد کو آئیے بابا، آپ تو سب کی مشکل کو آسان کر دیتے ہیں، سب کی مدد کو پہنچتے ہیں، میری مدد بھی کر دیجئے بابا آپ کے لیے خیبر کا در اکھاڑنا آسان تھا، میرے لیے علی اکبر کے سینے سے برچی کا پھر نکالنا بہت مشکل ہے بابا میری مشکل آسان کر دیجئے بابا، یا علی مدد کہا، سینے سے برچی کا پھر نکالا، خون کا فوارہ جاری، ماتھے پہ موت کا پسینہ، روح جنت کو پرواز کر گئی، اب جوان لال کا لاشا ٹوٹی کمر سے، بوڑھے باپ سے جوان لال کا لاشا نہیں اٹھتا، حسین نے چار لال کا لاشا اٹھائے مگر گر پڑے، پھر چار علی اکبر کا لاشا اٹھائے پھر گر پڑے، کچھ دیر اٹھایا، سینے سے سینے کو ملایا، کچھ دور آگے بڑھے مگر پھر بھی نہ سنبھل پائے، پھر گر گئے، آواز دی اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ اپنے بھیا کا لاشا اٹھا لو، ادھر جاننے والی پھوپھی آگے بڑھی، لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی کو اٹھا لوں گی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ نظر پہ خدا ایک مرتب نہیں پڑھتے اپنے پروردگار تو ہمارے مقصد سے